गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो भाई बाळको? मजामां? जलसा चाले छे जिंदगीमां? बस भाई जो आजूबाजूमां जे थोड़ी घणी मस्ती वस्ती करता होय बधुं बंध करी दो। लेक्चरमां ध्यान आपो। हवे थोड़ी वार मजा आई जशे। जुओ, विद्युत चुंबकीय तरंगो एनुं उद्भव स्थान केवी रीते होय, केवी रीते उत्पन्न थाय, आपणे लास्ट लेक्चरमां जोयुं हतुं। हवे सांभळजो भाई, बदलातुं जतुं विद्युत अने चुंबकीय क्षेत्रना कारणे शुं थतुं होय? विद्युत चुंबकीय तरंगो उत्पन्न थाय। हवे आपणे जोईशुं आजे विद्युत चुंबकीय तरंगोनी लाक्षणिकताओ। भाई जुओ, आ लाक्षणिकताओनी अंदर ज बहु बधी अलग अलग थियरी थई जाय छे, पण समजवा माटे तमे समजो, ज्यारे विद्युत चुंबकीय तरंगोनी लाक्षणिकता पूछाय, हाँ, तमने 2 मार्कमां पूछाय तो तमारे 4 लखवानी, 3 मार्कमां पूछाय तो तमारे 6 लखवी पड़े। हाँ, बहु बधी लाक्षणिकताओ छे भाई, तमे कोई बी लखी शको। जुओ, सौथी पहेला विद्युत चुंबकीय तरंगोनी लाक्षणिकताओनी अंदर ज विद्युत चुंबकीय तरंगो नी लाक्षणिकताओ जोजो। आ जे लाक्षणिकताओ छे, आ विद्युत चुंबकीय तरंगोनी लाक्षणिकताओ जोजो ध्यानथी। एमां सौथी पहेला भाई आपणे विद्युत अने चुंबकीय क्षेत्रना समीकरणों लखीशुं। विद्युत अने चुंबकीय क्षेत्रोना समीकरणों। भाई जुओ, आपणे भी गया लेक्चर में एवी बात थई गई है कि भाई मैक्सवेल साहेबे जे शोध्या था विद्युत चुंबकीय तरंगो, अने एमने एटले ज नाम तरंगो पड्युं हतुं कि समीकरण आबेहूब तरंग समीकरण जेवुं ज हतुं। हवे सौथी पहेला तमने ए खबर होवी जोईए कि तरंग समीकरणनुं सूत्र शुं हतुं? तमने याद होय तो y बराबर a sin kx माइनस ओमेगा टी अथवा ओमेगा टी माइनस kx याद है? ज्यां k शुं हतो भाई? तरंग सदिश हतो। जोजो, बळ अचळांक ना कहेवाय। तरंगना सूत्रमां k तरंग सदिश कहेवाय अने ओमेगा कोणीय आवृत्ति कहेवाय। जुओ, अगत्यनी वस्तु पहली, विद्युत चुंबकीय तरंगोना समीकरणनी वात करीए, सेम आना जेवुं ज। सौथी पहेला आ विद्युत क्षेत्रनु समीकरण जोजो, विद्युत क्षेत्रनु समीकरण शुं आवशे? जोजो, EY बराबर E0 sin kx माइनस ओमेगा टी। भाई जुओ, आपणे विद्युत क्षेत्र जे छे ए y अक्ष पर लीधेलुं छे। ध्यान राखजो कि विद्युत क्षेत्रना दोलनो y अक्ष पर छे। क्या छे? y अक्ष पर छे। सारू, सांभळजो, ज्यां आ E0 शुं कहेवाय? तो के विद्युत क्षेत्रनो कंप विस्तार, अथवा तमे एने महत्तम विद्युत क्षेत्र कही शको। विद्युत क्षेत्रनो कंप विस्तार अथवा महत्तम विद्युत क्षेत्र कही शको। भाई जुओ, जेम अहींया ए शुं हतुं भाई? कंप विस्तार अथवा महत्तम स्थानांतर हतुं। एवी ज रीते अहींया ई विद्युत क्षेत्र होय तो E0 शुं होय? महत्तम विद्युत क्षेत्र अथवा विद्युत क्षेत्रनो कंप विस्तार। ध्यानथी जोजो। हवे भाई चुंबकीय क्षेत्रनुं समीकरण जोजो, चुंबकीय क्षेत्रनुं समीकरण। तो चुंबकीय क्षेत्रनुं समीकरण जुओ, BZ बराबर B0 sin kx माइनस ओमेगा टी। क्लियर? अने भाई चुंबकीय क्षेत्रना दोलनो
ભાઈ ઝેડ અક્ષ પર થાય છે. ક્યાં થાય છે? ઝેડ અક્ષ પર થાય છે. આપણે એવું લીધું છે અહીંયા. સાંભળજો ધ્યાનથી. તો આ B0 શું કહેવાય? B0 મહત્તમ ચુંબકીય ક્ષેત્ર કહેવાય, અથવા એને ચુંબકીય ક્ષેત્રનો કંપ વિસ્તાર કહેવાય. શું કહેવાય? ચુંબકીય ક્ષેત્રનો કંપ વિસ્તાર. સમજો ભાઈ, અહીંયા જે કે છે કે એ કેને તરંગ સદિશ કહેવાય અથવા તરંગ પ્રસરણ આંક કહેવાય, અને એનું સૂત્ર હતું તમને યાદ હોય તો 2π/λ તરંગોમાં જોયું હતું. અને ઓમેગાને કોણીય આવૃત્તિ કહેવાય, અને કોણીય આવૃત્તિનું સૂત્ર જે છે એ 2πf થાય અથવા 2π/t પણ લખાય. આવડશે? જુઓ, આના ઉપરથી જ લાયા ભાઈ. બીજી એક અગત્યની વસ્તુ કહી દઉં. અહીં આપણે પરિણામી વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ, પરિણામી વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ, પરિણામી વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ ધનેક્ષ દિશામાં પ્રસરે છે એવું લીધેલું છે. સાંભળજો ધ્યાનથી. અને એટલા માટે જ સમીકરણમાં kx - ઓમેગા ટી છે. જો ઋણ x દિશામાં પ્રસરતું હોત તરંગ તો આ પ્લસ થઈ જાત. બંને સૂત્રમાં પ્લસ આવતું. સિમ્પલ ભાઈ. ધન હોય તો ઋણ આવે ને ઋણ હોય તો ધન આવે. જો y દિશામાં પ્રસરતું હોય તો અહીંયા x ની જગ્યાએ y લખતા. z દિશામાં પ્રસરતું હોત તો અહીંયા z લખતા. એ લોકોએ ચોપડીમાં z લખ્યું છે. હવે સમજો, આવું કઈ રીતે નક્કી કરવાનું કે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો કઈ દિશામાં છે? ખાસ ધ્યાન રાખજો. બહુ જ અગત્યની વસ્તુ બી આ સખત કામમાં આવશે, દાખલા MCQ બંનેમાં, કે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની દિશા, વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની દિશા E ક્રોસ B ની દિશામાં હોય છે. E ક્રોસ B ની દિશામાં હોય છે. ભાઈ સમજો, વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની દિશા ક્યાં હોય? સોરી, E ક્રોસ B ની દિશામાં. ભાઈ જુઓ, અહીં આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ક્યાં લીધું છે? y અક્ષ પર. ચુંબકીય ક્ષેત્ર ક્યાં લીધું છે? z અક્ષ પર. તો એનો મતલબ શું થયો? જોજો, અહીં વિદ્યુત ક્ષેત્ર ક્યાં લીધું છે આપણે? y અક્ષ. અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર z અક્ષ પર હોવાથી, ચુંબકીય ક્ષેત્ર ક્યાં હોવાથી? z અક્ષ પર હોવાથી પરિણામી વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની દિશા, પરિણામી વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની દિશા ભાઈ E ક્રોસ B ની દિશામાં. બી હાલ શીખવાડ્યું તમને. જોજો કઈ રીતે શોધાય. જો E ક્યાં છે? y અક્ષ એટલે j કેપ, ભાઈ z અક્ષ એટલે k કેપ, અને j કેપ ક્રોસ k કેપ શું થાય ભાઈ? I કેપ થઈ ગયું. જુઓ, અને I કેપ એટલે ક્યાં ગતિ કરે? ધનેક્ષ દિશામાં. આવડશે ભાઈ? જુઓ, તમને ટેક્સ્ટબુકમાં એવું આપ્યું છે, એમાં y અક્ષ નથી આપ્યું ભાઈ. તમે સમજો, એમાં આ z અક્ષ પર આપ્યું છે. એમાં એવું કીધું છે રકમ, મતલબ ટેક્સ્ટબુકમાં, રકમ નહીં, ટેક્સ્ટબુકમાં આ x અક્ષ પર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર y અક્ષ પર આપ્યું છે. એટલે I કેપ ક્રોસ j કેપ પરિણામી વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ z અક્ષ પર આપ્યું છે. એટલે અહીંયા z લખાય.
हाँ, તમને એવું થાય કે સર તો તમે બી ઝેડ લખો ને, કારણ એવું છે દાખલામાં જનરલી એક્સ જ આવશે, એટલા માટે આપણે એક્સ માટે જ સમજીએ છીએ, તમને સહેલું પડે, સમજ્યા દાખલા ગણવામાં ને એમાં, એટલે બીજું કોઈ કારણ નથી ભાઈ. હા, ચલો હવે જુઓ આ તરંગો કેવી રીતે, આનો મતલબ ભાઈ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો કેવી રીતે પ્રસરે, વિદ્યુત ક્ષેત્રને પણ લંબ અને ચુંબકીય ક્ષેત્રને પણ લંબ, અને એ ભાઈ તમે સમજો બનતા સમતલને પણ લંબ. જો આવું થયું ભાઈ, આ ધારો કે તમારી વાય અક્ષ છે, આ એક્સ અક્ષ છે અને આ ઝેડ અક્ષ છે, ત્રણે ત્રણ પરસ્પર લંબ થઈ, જો દેખાય જ છે તો આ શું થઈ, વાય અક્ષ અને આ ઝેડ અક્ષ, તો બનતા સમતલને બી લંબ થયું અને આ બંને અક્ષોને બી લંબ એક્સ અક્ષ પર ગતિ કરે. આવી રીતે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો ગતિ કરતા હોય છે. આનો મતલબ જુઓ, આ વાય અક્ષ બતાવી, આ મેં એક્સ અક્ષ બતાવી, અને ખરેખર ઝેડ અક્ષ ક્યાં હોય, અહીંયાથી બહાર આવતી આમ વાગે નહીં, જોજો. પણ આપણે એને બતાવવા માટે શું કરવી પડે, ઊંઘાડ દેવી પડે. એ આ રહી આ ઝેડ અક્ષ, આ ઝેડ અક્ષ ભાઈ, એ આ તમારું ઉગમ બિંદુ. જોજો શું કહે છે, સમજજો ધ્યાનથી ભાઈ. વાય અક્ષ પર વિદ્યુત ક્ષેત્રના દોલનો હશે એટલે આવી રીતે બતાવવાના, દેખાય ભાઈ. આ વાય અક્ષ પર જે દોલનો થતા હોય એ વિદ્યુત ક્ષેત્રના દોલનો થતા હોય. આ વિદ્યુત ક્ષેત્રના દોલનો જો આ ઘટ્યા ઘટ્યા ઘટ્યા, હા, પછી આ 0 થઈ ગયા, પછી પાછા વિરુદ્ધ દિશામાં, સમજ્યા, ચાલુ જ રહે. આ વાય અક્ષ પરના જે દોલનો હોય એ કયા લીધા છે આપણે, વિદ્યુત ક્ષેત્રના દોલનો. ભાઈ જુઓ, ખરેખર ઝેડ અક્ષ પર બહાર આવે અહીંયા ચુંબકીય ક્ષેત્રના દોલનો, પણ સમજવા માટે આપણે એને ઊંઘાડ દીધી છે એટલે ક્રોસમાં બતાવીશું. તો જુઓ, ચુંબકીય ક્ષેત્રના દોલનો આવી રીતે થશે, ઝેડ અક્ષ પર આમ ક્રોસમાં બતાવવું પડે. જુઓ આ વડું જોઈએ હું બતાવતા. જો એક સાથે વધે છે, એક સાથે મહત્તમ થાય છે, પછી બંને પોતપોતાની દિશા ઉલટાઈ દે, પાછા વધે, એક સાથે મહત્તમ થાય, એક સાથે 0 થાય, પાછા દિશા ઉલટાવે. આમને આમ વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્રના સદિશના દોલનો અવકાશમાં સતત પ્રસરતા રહે છે. તમને એવું થાય કે સર 0 એ તો 0 થાય છે બંને, પણ બંને એક સાથે મહત્તમ ક્યાં થાય છે, શું ગપ્પા મારો છો? તમને એવું થાય ને કે સર આ મહત્તમ થયું ત્યારે આ ક્યાં મહત્તમ થાય છે, આ તો ઓછું છે. એટલે ભાઈ ચુંબકીય ક્ષેત્રને મહત્તમ કરવા માટે ઝેડ અક્ષ પર જોવું પડે, અને ઝેડ અક્ષ પર જુઓ તો અહીંથી ઝેડ અક્ષ પર જુઓ જરા, એ આ રહ્યું છે મહત્તમ, અહીંથી જુઓ આ રહ્યું થયું મહત્તમ, એ આ રહ્યું થયું મહત્તમ, એ આ રહ્યું થયું મહત્તમ. ખબર પડે છે? જો અહીંયા બી મહત્તમ થાય બંને એક સાથે, આવડશે? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો ભાઈ. આ તમારા ચુંબકીય ક્ષેત્રના દોલનો થયા, અને આ બંનેની અસરની પરિણામી અસર રૂપે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો ક્યાં ગતિ કરશે, એક્સ અક્ષ પર. સમજી ગયા? આવી રીતે બહુ કામમાં આવશે, ધ્યાન રાખજો, MCQ દાખલા બધામાં. ક્લિયર? જો આ ભાઈ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોનું ભાઈ સમજો, બંને વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્રના શું લાયા, સમીકરણો લાયા. હવે આની ઉપરથી જુઓ શું ખબર પડી આપણને ભાઈ, બીજું તો કે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો બિનયાંત્રિક અને લંબગત છે. ભાઈ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો બિનયાંત્રિક અને લંબગત છે. લંબગત એટલે કીધું તો ખરી, સમતલને બી લંબ, અને ભાઈ વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્રને પણ લંબ રહીને ગતિ કરતા હોય એને લંબગત તરંગો કહેવાય. બિનયાંત્રિકનો મતલબ એમાં હકીકતમાં કોઈ કણો ગતિ નથી કરતા ભાઈ. આ કોઈ પાણી પરના કે દોરી પરના તરંગો નથી કે જેમાં કણો પોતે ભાગ લેતા હોય. હા, આમાં વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્રના સદિશો દોલન કરે છે.
हाँ, जे આપણે જોઈ નથી શકતા, કોઈ માધ્યમના કણો ભાગ નથી લેતા, એટલે એને બિનયાંત્રિક તરંગો કહેવાય. હા ભાઈ, વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો ધ્રુવીભૂત તરંગો છે. વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો ઉધ્વ દિશામાં ધ્રુવીભૂત થયેલા હોય છે. ભાઈ જુઓ, એમ તરંગ હોય ને, એમ એટલે ભાઈ એફએમ એટલે ફ્રીક્વન્સી મોડ્યુલેશન અને એમ એટલે એમ્પ્લિટ્યુડ મોડ્યુલેશન. તો આ એમ તરંગો જે છે એમાં બી અલગ અલગ પ્રકારના વિસ્તાર હોય ભાઈ. શોર્ટ વેવ બેન્ડ હોય ને મીડિયમ વેવ બેન્ડ હોય ને, એટલે એના જે એન્ટેના છે ભાઈ, તમે સમજો, એ ઉધ્વ દિશામાંના તરંગોને ઇઝીલી શું કરી શકે છે? કેચ કરી શકે. હા, એને રિસીવ કરી શકે. પણ જો સમક્ષિતિજ હોય ને તો એ જમીનના સંપર્કમાં આવીને શોર્ટ સર્કિટ થઈ જાય, એટલે એને સહેલાઈથી રિસીવ કરી શકાતા નથી. એટલે લંબગત એટલે કે લંબ દિશામાં ધ્રુવીભૂત થયેલા હોય છે. ભાઈ આ બધી એની લાક્ષણિકતા છે. જુઓ, અહીંયા આપણે પેલું તરંગો આજે હતું વિદ્યુત ચુંબકીય ક્ષેત્રના સમીકરણે, અહીંયા પતી ગયું. આ લાક્ષણિકતાઓ તો ચાલુ જ છે આપણી છેકથી છેક. હવે વેગની વાત કરીએ ભાઈ. જોજો, શૂન્યાવકાશમાં ભાઈ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોનો વેગ જોજો. એટલે પહેલાં તો આપણે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોનો વેગ જ લખી કાઢીએ. ભાઈ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોનો વેગ જોજો, વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોનો વેગ. ચલો પહેલા ભાઈ શૂન્યાવકાશમાં લખું. તો શૂન્યાવકાશમાં c બરાબર 1/√μ0ε0 થાય. ખાસ ધ્યાન રાખજો ભાઈ, શૂન્યાવકાશમાં વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોનો વેગ લગભગ પ્રકાશના વેગ જેટલો જ હોય, એટલે કે 3×10⁸ જ હોય. આ μ0 શું છે? શૂન્યાવકાશની પરમિએબિલિટી. શૂન્યાવકાશની પરમિએબિલિટી ભાઈ એની કિંમત તમને ને મને ખબર છે 4π10⁻⁷ ટેસ્લા મીટર પર એમ્પિયર. ε0 બી આપણને ખબર છે, એ છે આપણી શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી. શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી અને એની કિંમત છે 8.85 10⁻12 કુલમ્બ સ્ક્વેર અપોન ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર. ભાઈ આ બંને કિંમતો મૂકીને તમે જવાબ લાવો 2.99, એટલે લગભગ 3×10⁸ જ આવે. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. આ શૂન્યાવકાશમાં ભાઈ તમે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોનો વેગ લાયા. એ સિવાય ભાઈ તરંગોના વેગ પરથી બીજા બે સૂત્રો છે. જોજો કે જો અહીંયા ભાઈ દોલન કરતા કણની એટલે કે વિદ્યુત ભારની, આપણે તો કીધું ભાઈ પ્રવેગિત વિદ્યુત ભાર હોય એની આવૃત્તિ, જો પ્રવેગિત વિદ્યુત ભાર ની આવૃત્તિ f હોય, આવૃત્તિ f, પણ ભાઈ આ ટેક્સ્ટ બુકમાં ન્યૂ આપ્યું છે. આપણે ન્યૂ કેમ નથી લખતા એનું કારણ કહી દઉં ભાઈ. આપણે જે સંજ્ઞા લખતા હોય ને, ઇવન હું પોતે લખું ને ભાઈ, તો વેગ અને ન્યૂ બધું મને સરખું જ લાગે, એટલે કન્ફ્યુઝન ના થાય તમને પણ, એટલે આપણે f લખીએ છીએ. આવૃત્તિને f વડે દર્શાવીએ છીએ, ફ્રીક્વન્સી. આવૃત્તિ f હોય, અથવા એવું પણ લખી શકો કે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો, બંનેની આવૃત્તિ સરખી જ થાય. વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની આવૃત્તિ f હોય તો, આવૃત્તિ f હોય તો જોજો, આવૃત્તિ f હોય તો સૂત્ર આવું થશે, c બરાબર લેમ્ડા f. લેમ્ડા
તરંગોની તરંગ લંબાઈ છે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની. અને હજી એક સૂત્ર થશે ભાઈ, જુઓ કઈ રીતે આવશે. જુઓ તમે 2π વડે ગુણીને 2π વડે ભાગી કાઢો તો ઉપર 2πf શું થાય? આ રહ્યું, જુઓ બતાવ્યું મેં, 2πf આ રહ્યું. 2πf ને ઓમેગા કહેવાય અને 2π/λ ને k કહેવાય. તો તમારું ત્રીજું સૂત્ર થશે 2πf ઓમેગા, 2π/λ છેદમાં થયું તો k કહેવાય ને. તો c બરાબર શું થઈ ગયું? ઓમેગા અપોન k થઈ ગયું કહેવાય. આવડશે ભાઈ? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ક્લિયર? હવે અગત્યની વસ્તુ ભાઈ, આ c ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા બાય કે તમે લાયા બધા ભાઈ શૂન્યાવકાશમાં વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોના વેગના સૂત્ર કહેવાય. આ વધારે કામનું છે. અને હવે માધ્યમમાં બી શૂન્યાવકાશના તરંગો વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો ગતિ કરી જ શકે છે. આપણને ખબર છે પ્રકાશ જે છે કાચમાંથી પસાર થઈ જ શકે છે. તેનો મતલબ શું થયો ભાઈ? માધ્યમની હાજરીમાં વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોનો વેગ, બીજું વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોનો વેગ, તો v બરાબર શું લખાય? 1/√μ એપ્સિલોન. 1/√μ એપ્સિલોન, જ્યાં મ્યુ શું છે? માધ્યમની પરમિએબિલિટી. ખબર જ છે ભાઈ આપણને, આ માધ્યમની પરમિએબિલિટી કહેવાય. અને એપ્સિલોન શું કહેવાય? માધ્યમની પરમિટિવિટી. આવડશે ભાઈ? જુઓ થઈ ગયું ભાઈ એકદમ એટલે એકદમ સિમ્પલ વસ્તુઓ છે. હા, હજી ભાઈ આપણી લાક્ષણિકતાઓ ચાલુ જ છે, પણ આપણે એની અંદર બે અલગથી થિયરીઓ જોઈ. એક વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્રના સમીકરણો જોયા અને વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોના વેગની દિશા કઈ આવે એ પણ જોઈ. ખબર પડી? અને હવે શું જોઈશું ભાઈ તમે સમજો. હવે આપણે એના પછી ઉર્જા ઘનતા, વેગમાન, દબાણ અને એ બધી વસ્તુઓ જોઈશું. ક્લિયર? જોજો. જોઈએ ભાઈ. अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना चिट्ठी तारों में भी मेरा तो ख्याल रखना अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया जन्ना मेरे या जन्ना मेरे या जन्ना मेरे या सनिया चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या बेलिया ओ पिया. જો ભાઈ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો આપણે વેગ જોયો. હવે જોજો ભાઈ વિદ્યુત ઉર્જા ઘનતા અથવા વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉર્જા ઘનતા. ભાઈ જુઓ એનું સૂત્ર શું હતું? સ્મોલ UE બરાબર હાફ એપ્સિલોન 0 E². અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉર્જા ઘનતા, ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉર્જા ઘનતા એનું હતું UB બરાબર B²/2μ0. ભાઈ આ બંનેનો સરવાળો કરો
એને વિદ્યુત ચુંબકીય ઉર્જા ઘનતા કહેવાય. વિદ્યુત ચુંબકીય ઉર્જા ઘનતા. કુલ વિદ્યુત ચુંબકીય ઉર્જા ઘનતા એટલે UE પ્લસ UB થાય. જુઓ, હાફ એપ્સિલોન 0 E સ્ક્વેર પ્લસ B સ્ક્વેર બાય 2 મ્યુ 0 થાય. કહેવાનો મતલબ એવો થયો કે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો ઉર્જાનું વહન કરે છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો. ભાઈ સમજો, આજે આપણે રેડિયો સાંભળતા હોઈએ કે ભાઈ ટીવી જોતા હોઈએ, એ જે પણ તરંગો જે છે એ ઉર્જાનું શું કરે છે? વહન કરે છે. અલગ અલગ ઉર્જા હોઈ શકે, ધ્વનિ તરંગો સ્વરૂપે હોઈ શકે, દ્રશ્ય હોઈ શકે, દ્રશ્ય શ્રાવ્ય બંને હોઈ શકે. તમે સમજો, એને શું કહેવાય? વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો ઉર્જાનું શું કરે છે? વહન. સાંભળજો. હવે જ્યારે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો સપાટી પર ભાઈ વેગમાન અને ઉર્જાનું વહન કરતા હોવાથી સપાટી પર અથડાય જ્યારે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો, ત્યારે દબાણ ઉત્પન્ન કરે છે. માટે તેને દબાણ વિકિરણ પણ કહે છે. પ્રેશર રેઝ, દબાણ વિકિરણ પણ કહી શકાય. સમજી ગયા? ભાઈ જુઓ, સમજો, સિમ્પલ. ભાઈ વેગમાન અને ઉર્જાનું વહન કરે, અને આ વેગમાનનું સૂત્ર આવું છે કે જો વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની ઉર્જા U હોય અને શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશની ઝડપ c હોય, તો વેગમાન ભાઈ સપાટીને મળતું વેગમાન, જોજો તો સ્મોલ p વેગમાન થાય, સ્મોલ p નું સૂત્ર યાદ રાખજો, U/c થશે. ભાઈ આ સપાટીને મળતું વેગમાન છે, અને એટલા માટે જ ભાઈ તમે સમજો કે આ શું થયું? આ જે વેગમાન છે ને ભાઈ ઉર્જાનું વહન કરે. જુઓ, સિમ્પલ ઉદાહરણ આપું તમને કે ભાઈ સૂર્યપ્રકાશ આવે, આપણે તડકામાં ઊભા હોઈએ, મતલબ ઘરની બહાર, તો આપણને સૂર્યપ્રકાશ દજાડે એટલે કે ગરમી લાગે. એનો મતલબ શું થયું? ઉર્જાનું વહન કરે છે, આપણને વેગમાન આપે છે. પરંતુ આ વેગમાન બહુ ઓછું હોય, ભાઈ આપણને ધક્કો નહીં વાગતો, કે આપણી ઉપર દબાણ નહીં લાગતું કે આપણે જમીનમાં ઘૂસી જઈએ, દોડવા માંડીએ, આવું નહીં થતું. ખાલી ગરમી લાગે છે, ઉર્જાનું વહન થાય એટલે ઉષ્મા ઉર્જા મળી આપણને. હા, હવે સાંભળજો, કેમ ભાઈ દબાણ નહીં લાગતું, આપણે ગતિ નહીં કરવા માંડતા? એનું કારણ એ છે, જો છેદમાં c છે, એટલે 3 × 10⁸ છેદમાં આવે, તો 10⁸ ઉપર લઈ જાવ તો -8 થાય. એટલે કહેવાનો મતલબ કે વેગમાન અને દબાણ બહુ જ મામૂલી હોય, બહુ જ ઓછું હોય, એટલે આપણી ઉપર એવું બળ ના લાગે કે સૂર્યપ્રકાશથી આવતા કિરણોના બળના લીધે આપણે ગતિ કરવા માંડીએ. બહુ જ ઓછું હોય, એટલે સમજ્યા? પણ લાગે ખરી. આવડે ભાઈ? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો ભાઈ. આ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની શું થઈ કહેવાય ભાઈ? આ બધી લાક્ષણિકતાઓ થઈ. હવે જુઓ, હવે ભાઈ હું તમને એવી વસ્તુ શીખવાડું છું. અહીંયા લાક્ષણિકતાઓ આપી છે, વાર્તા પૂરી કરી નાખી છે, પણ સમજવા જેવી વસ્તુ એ છે કે અહીંયા
બહુ જ બધા સૂત્રો એવા છે કે જે તમને ચોપડીમાં નથી આપ્યા, પણ તમને MCQ અને દાખલામાં જરૂર પડશે, એટલે તમારે સૂત્રો યાદ રાખવા પડશે. હા, હું સમજાવું છું, તમને લખી આપું છું, પણ દાખલામાં છે પણ થિયરીમાં નથી આપ્યા એવા ઘણા બધા સૂત્રો છે. હા, એટલે આ થિયરી પતી ગઈ. હવે આપણે આગળ જે સૂત્રો છે જે દાખલા અને MCQ માટે કામમાં આવશે એ હું તમને શીખવાડું છું. ઓકે, ચલો જો સૌથી પહેલાં આપણે પાછા પેલા સૂત્રમાં જતા રહીએ કે માધ્યમમાં ભાઈ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોનો વેગ, ભાઈ માધ્યમમાં વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોનો વેગ. આ માધ્યમમાં વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોનો વેગ શું થાય? V બરાબર 1/√μ∈. ભાઈ આ મ્યુ શું છે? જોજો ભાઈ, તમને ખબર જ છે સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી લખો તમે તો μ/μ0 લખાય. તો આના ઉપરથી મ્યુને કરતા બનાવો તો μr μ0 થાય. અને εr સાપેક્ષ પરમિટિવિટી, એને તમે ભાઈ ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક પણ કહી શકો. તો આના ઉપરથી તમે એપ્સિલોનને કરતા બનાવો તો εr ε0 લખાય. ભાઈ અગત્યની વસ્તુ, આ V બરાબર શું થશે? V 1/√. જો મ્યુ μr μ0 લખું અને આની જગ્યાએ ε0 εr થયું. જુઓ ભાઈ, જુઓ હમણાં જ સૂત્ર શીખ્યા હતા કે જ્યાં C બરાબર તો 1/√μ0 ε0 હતું કે નહીં? ભાઈ C બરાબર 1/√μ0 ε0 તો મૂકી દો, તો V શું લખાશે? C/√μr ε0r. આવડે ભાઈ? આ ધ્યાન રાખજો, ખબર પડે જ ભાઈ. ભાઈ આ બીજું કંઈ નહીં, નવું સૂત્ર મેં શીખવાડ્યું તમને કે સાપેક્ષ પરમિટિવિટી અને સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી સ્વરૂપમાં શું આવે સૂત્ર? માધ્યમમાં વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો તો આવું આવે. અને હજી આની ઉપરથી નવી વસ્તુ લાવું. જુઓ, નિરપેક્ષ વક્રીભવનાંક. ખરેખર આ ભાઈ આપણે આના પછી બીજી ચોપડીના પહેલા પ્રકરણ 9મા ચેપ્ટરમાં જોઈશું, પણ નિરપેક્ષ વક્રીભવનાંક એનું સૂત્ર શું થાય? n બરાબર c/v. આમ તો 10મામાં તમે ભણી ગયા છો. માધ્યમનો નિરપેક્ષ વક્રીભવનાંક એટલે કે માધ્યમમાં રહેલા વેગની સાપેક્ષે શૂન્યાવકાશમાં રહેલા વેગને, શૂન્યાવકાશના વેગની સાપેક્ષે માધ્યમના વેગને શું કહેવાય ભાઈ? નિરપેક્ષ વક્રીભવનાંક. n ને કરતા બનાવો, v છેદમાં આ સામે c/v નું સૂત્ર શું થઈ ગયું? જુઓ, √μr ε0r. અને તમે εr ને k પણ કહી શકો. ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક કેપિટલ K બંને ચાલે. આ ધ્યાન રાખજો. નિરપેક્ષ વક્રીભવનાંકનું સૂત્ર પણ મેં તમને કહી દીધું. આવડશે? જોજો. હા, અહીંથી ભાઈ હવે આપણે વધારાનું શીખીએ છીએ. હા, સૂત્રો યાદ રાખવાના જ તમારે, પણ હું એકવાર તમને સાબિત કરી આપું છું, તમને દાખલામાં ખબર પડે કે કઈ રીતે આવ્યું હતું આ સૂત્ર. ઓકે, એના પછી બીજું, હવે ભાઈ વિદ્યુત ચુંબકીય ઉર્જા ઘનતા. ચલો, વિદ્યુત ચુંબકીય ઉર્જા ઘનતાનું સૂત્ર તમે સરવાળા સ્વરૂપે લખ્યું છે. જોજો, તો અહીં U બરાબર સૂત્ર શું છે? 12ε0 પ્લસ b²/2μ0. સાંભળજો. હવે ભાઈ આ સ્મોલ u જે છે એને તમે ઉર્જા ઘનતા છે એટલે રો પણ લખી શકો. સ્મોલ u પણ ચાલે, રો પણ ચાલે. ઉર્જા ઘનતાની સંજ્ઞા. ભાઈ અહીં આપણે જે E અને B લખીએ છીએ ને એ ખરેખરમાં ERMS અને BRMS છે. એવું કેમ? કારણ કે આપણા વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો હમણાં જ તો શીખ્યા સાઇન કે, ભાઈ આપણે નહોતું કીધું E0 sin kx - ωt/b. તો સાઇન છે ભાઈ, એનો મતલબ ઓલ્ટરનેટિંગ થયું, અને ઓલ્ટરનેટિંગ હોય સાઇન કે કોસ સ્વરૂપ, તો ભાઈ એનો મતલબ
એમાં બે કિંમતો હોય, આરએમએસ અને મહત્તમ. આપણે સૂત્રમાં બી E0 અને B0 લખ્યું હતું, યાદ આવ્યું? ધ્યાન રાખજો ભાઈ. E0 B0 મહત્તમ વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્રો કહેવાય, અને આ ખાલી E અને ખાલી B લખો ને એ આરએમએસ કહેવાય. ખબર પડે છે? પણ તમને કન્ફ્યુઝન ના થાય એટલે આપણે શું કરીએ છીએ, ERMS ને BRMS લખીએ છીએ. ચલો, જેમ આપણે વોલ્ટેજમાં લખતા હતા ને અને પ્રવાહમાં લખતા હતા એવી રીતે. તો આ B² RMS upon 2μ0. જુઓ હવે આપણે શું કરીએ તો કે કોઈ પણ એક સમીકરણને બીજામાં મતલબ આપણે જવાબ કા ε0 ERMS અથવા μ0 BRMS સ્વરૂપમાં લાવીએ. એના માટે જુઓ, આપણું સૂત્ર વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્રને જોડતું સૂત્ર EBC. ભાઈ આ સૂત્ર આપણે ક્યાં જોયું હતું? વેગ પસંદગીકાર, ચોથા ચેપ્ટરમાં. E/B V આવતું હતું, પણ અહીંયા V શું છે? વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોનો વેગ. તો C જેટલો હોય તો આપણે સામે આપી દીધું EBC. ચલો, EBCમાં તમે BRMS ને કરતા બનાવો તો B² RMS શું લખાય? E² RMS upon C². અને એ જ રીતે જુઓ, C નું સૂત્ર શું હતું? 1/√μ0 ε0. ચલો, બંને બાજુ વર્ગ લઈ લો તો C² બરાબર શું થઈ જાય? 1/μ0 ε0. ચલો, કોને લોપ કરવો છે મારે? 1/μ0 ને આને સામે આપી દો C² ε0. ભાઈ આ 1/μ0 મળી ગયું, B² RMS મળી ગયું, બંને કિંમતો આમાં નાખી દો. ચલો, એક કામ કરું, જુઓ, અલગથી ચુંબકીય ઉર્જા ઘનતા શોધું, UB. આર્યુએ B²/2μ0, એને UB કહેતા હતા ને, ચુંબકીય. ચલો, હાફ. ભાઈ 1/2 તો છે જ. ચલો, B² ની કિંમત શું થાય ભાઈ? એટલે કે B² RMS કેટલું થશે? B² RMS આનો સ્ક્વેર, E² RMS upon C². અને ભાઈ 1/μ0 ની જગ્યાએ શું લખાય? C² ε0. ભાઈ C² ઉડી જાય. જો ભાઈ આ તો શું આવ્યું ભાઈ? આ તો શું આવ્યું? હાફ ε0 E² RMS જ આવ્યું ભાઈ. એનો મતલબ, કહેવાનો મતલબ શું છે મારો ભાઈ? કે વિદ્યુત અને ચુંબકીય ઉર્જા ઘનતાના સૂત્રો જો તમે ફેરવી કાઢો, E ને B માં કે B ને E માં ને μ0 તો સરખા જ થાય. એટલે કે કહેવાનો મતલબ એવો છે કે વિદ્યુત ચુંબકીય ઉર્જામાં વિદ્યુત ઉર્જા અને ચુંબકીય ઉર્જા સરખા ભાગે વહેંચાયેલી હોય છે. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. સમજી ગયા? અને આ કિંમત આપણે મૂકી દો ભાઈ, તો ઉર્જા ઘનતાનું સૂત્ર શું થયું? જુઓ, હાફ ε0 E² RMS અને પ્લસ હાફ ε0 E² RMS. ભાઈ અડધો ને અડધો શું થઈ જાય? અડધો ને અડધો આખો. તો ઉર્જા ઘનતાનું સૂત્ર શું થયું? ε0 E² RMS. આવડે? તમારે B² RMS સ્વરૂપમાં લખવું હોય તો શું લખાય? B² RMS upon μ0. યાદ છે ને? વિદ્યુત ક્ષેત્રની જગ્યાએ ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને ε0 ની જગ્યાએ વ્યસ્તમાં, તો તમે B² RMS upon μ0 પણ સૂત્ર લખી શકો. એ બી સાચું જ છે, ધ્યાન રાખજો. આવડે ને ભાઈ? જુઓ, આ કોઈ એક જ સ્વરૂપમાં સૂત્ર લાયા. દાખલામાં આની જરૂર પડશે. અને જુઓ, આ બી તમને કહી દઉં એટલે તમને ખબર પડે. તો ERMS શું થાય? E0/√2. અને એ જ રીતે BRMS શું લખાય? B0/√2. ખબર પડી ને શું કર્યું? ભાઈ તમે વોલ્ટેજનું RMS શું લખતા હતા? VM/√2. અને પ્રવાહનું RMS શું લખતા હતા?
Im/√2 સેમ એવી જ રીતે ભાઈ BRMS શું થાય B0/√2 અને ERMS E0 અને આ બે વચ્ચેનો સંબંધ લખવો હોય તો EBC એટલે આ RMS ને RMS મહત્તમ લખો તો E0 બરાબર B0 × C ચાલે બહુ નાના નાના સૂત્રો છે પણ કામમાં આવડશે ભાઈ આ તમે શું લાયા ઊર્જા ઘનતા લાયા ભાઈ આ બધા વધારાના સૂત્રો છે પણ બધા દાખલામાં કામમાં આવશે હો પાછા એ ખાસ ધ્યાન રાખજો દાખલામાં કામમાં આવશે પણ અહીંયા ભાઈ આપણને આપ્યા નથી ટેક્સ્ટ બુકમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો ક્લિયર હજી બાકી છે હો કરી દઉં છું પણ આમાં માસે નહીં એટલે રાખ્યું છે ક્લિયર જો જે થોડા ઘણા સૂત્રો હજી બાકી છે તમને કહી દઉં अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना चिट्ठी तारों में भी मेरा तो स्वाद रखना अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया चन्ना मेरे या मेरे या चन्ना मेरे या मेरे या चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया ओ पिया આપણો રણબીર એટલે ચલો શું કહે છે ભાઈ જોજો હવે વિકિરણની અથવા વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની તીવ્રતા ખાસ ધ્યાન રાખજો ભાઈ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની તીવ્રતાનું સૂત્ર મારે લખવું છે જુઓ સૌથી પહેલા તીવ્રતા એટલે ઇન્ટેન્સિટી કહેવાય ઇન્ટેન્સિટીને કેપિટલ I વડે દર્શાવાય આનો મતલબ આપણે પહેલાં બી ભણી ગયા છીએ તરંગોની તીવ્રતામાં એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ એકમ સમયમાં સપાટી પર આપાત થતી વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની ઊર્જા વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની ઊર્જા એટલે તમે આવું લખી શકો ઊર્જાને U અથવા E વડે દર્શાવાય એનર્જીનો E પણ લખાય ક્ષેત્રફળ A છે અને સમય T છે જુઓ તમે આવું પણ લખી શકો ઊર્જા ભાગ્યા સમયને પાવર કહેવાય પાવર આ P પાવરનો છે જોજો અપોન ક્ષેત્રફળ તો આના ઉપરથી તીવ્રતાનો એકમ લખવા જાઓ ભાઈ તો વોટ પર મીટર સ્ક્વેર થાય ભાઈ ખરેખર આ તીવ્રતા બહુ જ અગત્યની ભૌતિક રાશિ છે પણ ભાઈ આપણને ટેક્સ્ટ બુકમાં ભૌતિક રાશિનો ઉલ્લેખ જ નહીં કરીને આપ્યો હું દાખલામાં બહુ કામમાં આવશે જોજો ખબર નહીં શું કરે છે આ લોકો વોટ પર મીટર સ્ક્વેર અથવા આની ઉપરથી આવું બી લખાય જુઓ જૂલ પ્રતિ સેકન્ડ મીટર સ્ક્વેર ચલો તો હવે ભાઈ આનું પારિમાણિક સૂત્ર લખવું હોય ઇન્ટેન્સિટી એટલે તીવ્રતાનું વોટ એટલે m1L2T-3 થાય અને આ L2 થાય તો m1L0 અને T-3 થાય ભાઈ શું લઈ આવ્યા પારિમાણિક સૂત્ર ભાઈ વોટ એટલે પાવર પાવરનું m1L2T-3 થાય L2 કેન્સલ તો m1L0 આની ઉપરથી જુઓ ત્રીજો એકમ લખવો હોય ને તો કિલોગ્રામ પર સેકન્ડ ક્યુબ આવું પણ લખાય ક્લિયર પછી આ સૂત્ર જુઓ બેઝિક સૂત્ર થયું વ્યાખ્યા પરથી હવે આના બીજા સૂત્રો લાવીએ જેની દાખલામાં આપણને જરૂર પડશે જુઓ કઈ રીતે તો કે તીવ્રતાનું સૂત્ર જોજો U તો છે જ છેદમાં A × T તો છે જ જુઓ લાફો મારીને સોરી કહી દઈએ ભાઈ એ આ રહ્યું જુઓ લંબાઈ વડે ગુણી અને ભાગી કાઢ્યું
શું ખબર પડી જોજો તો કે જ્યાં આને કદ કહેવાય ભાઈ, લા એટલે કદ, અને L/T ને શું કહેવાય? વેગ. પણ અહીંયા વેગ કોનો હોય? વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોનો. વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોનો નોર્મલી શૂન્યાવકાશમાં વેગ આપણે c લઈએ છીએ. મૂકી દો c. તો જુઓ આઈનું સૂત્ર શું લાયા? U/V into c થાય ને. L/T ને c કહેવાય, U/V. ભૈયા U/V એટલે ઉર્જા ભાગ્યા કદ થયું, અને ઉર્જા ભાગ્યા કદને તો ઉર્જા ઘનતા કહેવાય. શું કહેવાય ભાઈ? ઉર્જા ઘનતા. એને સ્મોલ u અથવા રો વડે દર્શાવાય. અને એટલે જુઓ ભાઈ, તીવ્રતાનું સૂત્ર શું લાયા? કોણ આવ્યું જુઓ? રોસી આવી. ડોસી નહીં, રોસી. જોઈ લો તારે, રોસી આવી. રોસી 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 થઈ ગયું, રોસી આવી. અને હજી એક સૂત્ર તમે યાદ રાખી શકો છો, હમણાં જ રો સાબિત કર્યું હતું, ε0 E² RMS. ખાલી ઈ લખો તો એ RMS જ કહેવાય, એટલે ચાલે ભાઈ, ધ્યાન રાખજો. ε0 E² RMS into c. આવડે? અને ભાઈ BRMS સ્વરૂપમાં લખવું હોય તો B² RMS upon μ0 into c. બધા જ સૂત્રો તીવ્રતાના થયા. હા, પણ યાદ કયા રાખવાના? બે જ. એક વ્યાખ્યા પરથી ઉર્જા ભાગ્યા ક્ષેત્રફળ ઇન્ટુ સમય, ને બીજું રોસી આવી. જરૂર પડે તો રોની કિંમત ε0 E² RMS મૂકી દેવાની. આવડશે? આ તીવ્રતા મેં કીધું એમ ભાઈ ટેક્સ્ટબુકમાં ઉલ્લેખ જ નથી આ ભૌતિક રાશિનો, પણ દાખલામાં બહુ બધી જગ્યાએ પાછું આપ્યું છે. ક્લિયર? અને હવે ભાઈ જુઓ, હમણાં વેગમાનનું સૂત્ર કીધું હતું આપણે. વેગમાનનું સૂત્ર શું કીધું હતું? U/c. જુઓ તો આની ઉપરથી તમે બળ લખો, સપાટી પર લાગતું બળનું સૂત્ર. તો સપાટી પર લાગતું બળ, ભાઈ બળ ન્યૂટનનો ગતિનો બીજો નિયમ શું થાય? F = dp/dt. ભાઈ વેગમાનના ફેરફારનું સમયની સાપેક્ષે, એટલે વેગમાનનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન, પણ આપણે P/T લખ્યું. P શું છે? U/c, અને T તો છે જ. આ બળ લાયા. અને ભાઈ સપાટી પર લાગતું દબાણ, હમણાં આપણે કીધું ને ભાઈ સપાટી પર દબાણ લાગે, પણ સૂત્ર નતા લાયા આપણે બળ ને દબાણના. તો જુઓ, દબાણ એટલે પ્રેશર, ને પ્રેશર એટલે F બરાબર પા. તો P બરાબર શું થઈ ગયું? F/A. F કેટલું છે? આ રહ્યું જુઓ. તો U/ ભાઈ F ની જગ્યાએ C × T તો છે જ. હા, પણ જુઓ આવી રીતે ગોઠવીને લખીએ એટલે U cat સૂત્ર થઈ ગયું, દબાણનું સૂત્ર. U cat CAT થઈ ગયું ને. P ભાઈ યાર U/CT તો હતું જ, upon A આવી ગયું. U cat. આવડશે ભાઈ? આ દબાણ લાયા. અને છેલ્લે પાવરનું સૂત્ર કહી દઉં. આવડી ગયું છે તમને? ખબર જ છે. જો આ રહ્યું I = P/A. તો પાવરને કરતા બનાવો, પાવરનો બી કેપિટલ P જો, એનું સૂત્ર શું થાય? PIA. આવડશે? જુઓ, આ બધા સૂત્રો ભાઈ વધારાના થયા, જે તમને ચોપડીમાં નથી આપ્યા, પણ આ દાખલામાં કામમાં આવશે, એટલે તમારે તૈયાર કરવા પડશે. થઈ ગયું? જુઓ ભાઈ, આ તમારા વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો થયા. અને આ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો જે છે એની લાક્ષણિકતા અને વધારાના સૂત્રો જોયા. ક્લિયર? ભાઈ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોના વર્ણપટ વિશે માહિતી મેળવીશું. ક્લિયર? એક ખાસ ધ્યાન રાખજો. એટલે ચેપ્ટર તમારું પતી જશે. મેં કીધું તું તમને બી નાનચકડું ચેપ્ટર છે તમારું, મસ્ત એકદમ. ક્લિયર?
ડન ભાઈ, મળીએ તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોના વર્ણપટ સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, सी यू, टाटा, सब्बा खैर, सायोनारा, हस्ता ला वेस्ता, फिर मिलेंगे चलते चलते. खुदा हाफिज़, दास विदानिया, जय श्री कृष्ण, जय अम्बे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. टेक केयर.